پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف الگ الگ مگر حکومت کے در پہ، کیا دونوں میں کسی اتحاد کا امکان ہے؟ حکومتی ترجیحات میں سڑکیں اور پل سر فہرست مگر تعلیم غائب۔ راجن پور میں سرکاری زمینوں پر قبضے کی سیاسی مہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور پیناما کے معاملے پر دونوں ہی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ اور اب تو سیاست کے میدان کے بڑے کھلاڑی آصف علی زرداری بھی 23 دسمبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی بڑا اتحاد بن پائے گا یا پھر حکومت کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو جائے گی۔ ہارون صاحب، آصف علی زرداری اس بحران سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے یا پھر مکمکا ہوگا؟ نہیں، اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ علی جناب کی ساری زندگی اسی کاروبار میں گزری ہے جہاں سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، مگر اگر وہ انہوں نے فرنٹ سے پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کی مکمل تدفین فرما دیں گے، کیونکہ جو جوش و خروش پیدا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہیں ہوا تو بلاول سے جو کچھ امید ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرفار نہیں کر سکیں کہ قائرہ اور ندیم چند اور ارتداد حسن وغیرہ، تو ممکن ہے پھر یہ سوچیں کہ بھئی چھوڑ دیں پارٹی کو، اس لیے کہ زرداری صاحب سے جو بدنامی لگی ہوئی ہے، اور کوئی لفظ ہے سخت جو وہ کاٹ دیا جائے گا، ہاں جی، تو وہ اس کا تو علاج کوئی ہے ہی نہیں۔ 7 سمندروں کے پانی اسے نہیں دو، دریائے سندھ کا سارا پانی خرچ ہو جائے تو وہ دھل نہیں سکتی۔ فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ فائدہ یعنی علی کی رہائی، عاصم کی، کچھ اور یہ جو باجو صاحب کو انہوں نے فون کیا ان کو موڈ دیکھنے کے لیے کہ سر مزاج اچھے ہیں آپ کو مبارک ہو، تو کچھ یہ ہے کہ کچھ مال بنا سکتے ہیں مزید اگلے الیکشن کے لیے، کیونکہ کم از کم سندھ تو بچانا ہے ان کو۔ اگر وہ سندھ بھی نہ بچا سکے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس صرف ڈپازٹ سلپس ہوتی ہیں، چیک بک نہیں ہوتی کبھی۔ حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب حکومت کے لیے آسانی پیدا کریں گے یا پھر اپنا فائدہ؟ سب سے پہلے تو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جن لوگوں نے وہ خبریں دی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے، تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اپنے سورسز سے رجوع کرنا چاہیے، بلکہ ان سورسز کے کان بھی پکڑوانے چاہیے کہ جو بڑے دھڑلے سے کسی نے کان پکڑوائے، کوئی دھڑلے سے بھائی جان سورسز کان پکڑواتے ہیں اس طرح کے لوگوں پھر میرا خیال ہے پھر وہ اس طرح کے سورسز ہوں گے جو زرداری صاحب کے جی نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا، اور بڑے تم تراک سے ہارون صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے تھے، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ واپس آ گئے۔ نہیں اور لوگ، اور میں نے کہا مجھے کہنا نہیں آپ کو نہیں، اور لوگ ہارون صاحب ایسی جرت حبیب صاحب کر سکتے ہیں، وہ بھی آنےسٹ، ایسی جرت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا خیر، تو اس کے لیے ایک تو وہ ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی نے جو پیغام دینا تھا اور جہاں جہاں دینا تھا وہ دے دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو جب کراچی ڈویژن کا صدر بنا دیا اپنی پارٹی کا، اور اس کے بعد اب زرداری صاحب کی آمد، تو انہوں نے اپنے کارکن کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دبنے والے نہیں، اور جب یہ کارکن کو، پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ پھر واقعی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب جو جانے سے پہلے کے زرداری صاحب تھے، ان کے بارے میں شاید ہارون صاحب کی جو رائے ہے کہ جی ان کے بارے میں کچھ غلط سلط باتیں کہی جاتی ہیں، تو وہ چلیے آپ اس کے اثرات تھے، لیکن اب جو زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں یہ اس زرداری سے مختلف ہے، کیونکہ یہ جو زرداری صاحب یہاں سے گئے تھے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب آپ کو ظاہر ہے ہمارے بھی کچھ سورسز ہیں، اچھا جو ہمیں کہاں نہیں پکڑوا سکتے، تو خیر، تو اب جب زرداری صاحب جو واپس آ رہے ہیں، یہ تو حضور آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ کے کہاں، اچھا جو زرداری صاحب جو ہیں جو واپس آ رہے ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ، اور جس طرح پیپلز پارٹی ان کو پینٹ کر رہی ہے، وہ ایک مزاحمتی شخصیت بن کے ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، it is yet to be seen، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیسے آج بلاول نے کہا کہ 23 آئندہ 3 دن میں وہ جب واپس آئیں گے تو اس کے لیے جو ارینجمنٹ کی جائے گی کہ ان کے استقبال کی، وہ چیز پیپلز پارٹی کو ثابت کر دے گی، بلاول کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی، کہ آخر لوگ کس کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. تیسری ایک اس حوالے سے ایک اہم بات ہے کہ سمجھ نہیں آئی. میں کہنے کا مطلب یہ کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سوری میں واضح نہیں کر پایا یہ پوائنٹ, کہ جو اب اس وقت لوگ جو ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بلاول کے نام پہ پارٹی میں تحرک پیدا ہوا, زرداری صاحب کے آنے پہ لوگ زرداری صاحب کے استقبال کے لیے کیا لوگ جمع ہوں گے, یہ ایک ڈیفائننگ چیز ہوگی, پتہ چلے گا. اور یہ آج بلاول نے بھی کہی کہ ہم تیاری کریں گے, تو پتہ چلے گا. بندوبست کریں گے نا, تو دیہات قصبات سے لے جائیں گے, پیسہ خرچ کریں گے اور آپ کو دیکھ لیں گے, اس کی خبریں آئیں گی, بے تحاشا پیسہ لٹائیں گے. زرداری کا استقبال کرنا کون جاتا ہے سوائے حاجت مندوں کے جن کا کوئی کام ہو. مطلب 62% نے سندھ میں کہہ دیا, یہ پل ڈاٹ کا سروے ہے جو ظاہر غالب سے کرا ہوگا, کہ فوجی حکومت بہتر ہوتی ہے. یہ پنجاب میں نہیں کہا کسی نے, پختونخوا میں نہیں کہا, بلوچستان میں نہیں کہا, جہاں اتنی سختی کی گئی. بالکل. تو اس میں ایک تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ثابت ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو زرداری صاحب جو مشن لے کے آ رہے ہیں وہ اتنا پبلک نہیں ہے, یعنی پبلک اپیرنسز ان کی کم ہوگی, جلسے جلوسوں میں وہ حصہ نہیں لیں گے. ان کا کام یہ ہے کہ 2018 کے لیے بہتر کینڈیڈیٹ مختلف حلقوں سے تلاش کرنا اور ان کینڈیڈیٹس کو راغب کرنا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. مثلا ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں تو ایک فکرہ, 4% ووٹ ملے انہیں پنجاب میں 2013 کے الیکشن میں, بہتر امیدوار کیا کر لیں گے؟ 6% کر لیں گے, 7%. 2013 میں 50% 2013 میں پیپلز پارٹی کو مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے جو امیدواروں نے اگر وہ 4% ووٹ بھی لیے تھے تو یہ ان کی وہ ڈر چھپ کے, یعنی جس پارٹی کے امیجیٹ پہلے وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہو چکا ہو. ٹویسٹ کرنے میں آپ کا کوئی سن ہی نہیں. ووٹر جو ہیں انہیں کیا خطرہ تھا ووٹ ڈالتے ہوئے, جو نہیں پیپلز میں جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں وہ کس کو ووٹ دے گا, اسے کیا خطرہ تھا؟ تو بھئی 4% نہیں نکلنا تھا, 35% ان کا ووٹ ہوا کرتے تھے, تو کوئی 23% نکل آتے, 25% نکل آتے. 4% کا مطلب یہ ہے چند سو ووٹ ملے. ہارون صاحب 2013 میں جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بیج لگا رکھا تھا ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنے ایڈورس حالات میں انہوں نے وہ الیکشن لڑا تھا. اور پھر جو پی ٹی آئی کی گاڑی میں ایک ہائی آکٹین پیٹرول ڈلا ہوا تھا اس وقت, وہ بھی تو یاد کریں. ہائی آکٹین پیٹرول بدنامی اس کو کہتے ہیں, ہائی آکٹین اتنی انگریزی بولنے میں پی ٹی آئی کی گاڑی کی بات ہے نا. پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے بندے بھی تو قتل ہوئے نا, زیادہ قتل ہوئے, پیپلز پارٹی سے زیادہ قتل ہوئے. اے این پی کو جنہوں نے ووٹ دینا تھا دیا, ان کے لوگ الیکٹ ہوئے نا, اے این پی کے ہوئے نا, اور ایسے لوگوں کے لیے ہوئے جو ٹیررسٹوں کے مخالف تھے. تو پیپلز پارٹی کے وہ ووٹروں کو تو نہیں کچھ کہہ رہے تھے, وہ تو لیڈر ٹارگٹ تھے نا ان کا. اپنی بدنامی تمام پاکستان اس میں متفق ہے. یار تسی کوئی نویں گل کر دیں, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لیڈر گھر بیٹھ جائیں. اچھا پھر اس وقت یہ نہیں طے کر دینا چاہیے, میں تو کہتا ہوں باہر نکلیں, اس وقت یہ طے نہیں کر دینا چاہیے باہر نکلیں. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں الائنس ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے آنے کے بعد؟ لا حول ولا قوت نہیں ہو سکتا. انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, الائنس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاناما کے معاملے پر وہ کہتے ہیں استعفیٰ دو نواز شریف سے. صحیح ہے غلط کی بحث تو بات کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی چوری نہیں کی تو تلاشی دو. یہ کہتے وہ یہ ہے کہ یہ فکرہ اس پروگرام سے لیا ہے جی. اور وہ زرداری صاحب کہتے ہیں نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. او بھائی 9 سال میں تو یہ بہترین حالات ہیں, پچھلے 9 سال بھی مارشل اللہ نے لگا, اللہ کا شکر ہے, اور اب تو کوئی اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہی نہیں. یہ جو فکرہ جب وہ کہتے ہیں تو نواز شریف نے کہنا ہے او مکو پائی جان ساڈے نال. پیپلز پارٹی کا کوئی بھروسہ نہیں, یعنی زرداری صاحب کا دیکھیں اعتزاز احسن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, ندیم چند پہ کیا جا سکتا ہے, قاہرہ پہ کیا جا سکتا ہے. بلاول نہیں چاہے گا, بلاول یہ چاہے گا کہ حکومت کی ڈٹ کر مخالفت کی جائے. لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کیسا ہو؟ زرداری صاحب کو الائنس میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے بن سکتا. مشترکہ لائے عمل بھی نہیں بن سکتا کوئی. مشترکہ لائے عمل بن سکتا ہے اگر ڈیل ہو گئی تو وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے زرداری صاحب. اور ان دیٹ کیس
जो पीपल्स पार्टी का जनरल लीडर वर्कर है उसे छोड़ देगा और मुकम्मल तदफीन। हबीब साहब, आपसे भी इस मौजू पे हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी की वापसी के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो मुश्तरका लाहे अमल बनाने के हवाले से गौर किया जा रहा है इस पर। हबीब साहब, बिलावल को ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी उनके साथ होंगे तो हुकूमत उनके 4 मुतालबात आसानी से मान लेगी? ये बात ठीक है कि क्योंकि सियासत में उनका तजर्बा ज़्यादा भी है और फिर वो हुकूमत की बहुत सारी कमजोरियों से आगाह भी हैं, अफ़वाह व तफ़हीम। क्योंकि कई कमजोर मकामात पर सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत का साथ भी दिया था। आपको याद है जब धरना हो रहा था तो उस वक्त वो खुद रायवेंड चले गए और इस तरह की बातें थी, तो उन्होंने सपोर्ट तो किया था गवर्नमेंट को, लिहाजा इन्हें ज्यादा अंदाजा है कि हुकूमत के कमजोर निकात कौन से। दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को यह भी बहुत अच्छी तरह इल्म है कि किस आदमी को कहां पर चोट लगाएं तो उसको तकलीफ बहुत होती है, तो ये तो उनकी सियासी फरासत का आलम है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी खासी वहां पर भी बेचैनी है कि किसी तरीके से हम पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएं, इस अंदाज में मिलाएं कि हम दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चलाएं। इसके लिए कुछ दिलचस्प चीजें, कुछ तो इशारे जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिए कि जनाब कोई जाए ना जाए मैं जाऊंगा उनके जलसों में, तो करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह हो रही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई आइंदा लफ्ज करप्शन का इस्तेमाल कम करेंगे। क्यों? और लफ्ज जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो होंगे पैनामा लीक्स, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि करप्शन में थोड़ा सा वो माजी उनका भी आलूदा है, तो इस वजह से वो भी एक परेशानी है। इसके वजह भाईजान आलूदा क्या गुजारे ये है, पकड़े गए वज़ीर अगर इस इल्जाम में अगर वो पकड़े गए, पीपल्स पार्टी से तो कख नहीं बचेगा। इतना हाईलाइट एक वजीर आजम पे ये इल्जाम साबित हो, अगर साबित हो, जिस इल्जाम में आप बात कर रहे हैं वो इल्जाम उन पे है ही नहीं। मजे की बात नहीं ये भी है, पैनामा का तो इल्जाम उन पे है ही नहीं। वजीर आजम करप्शन तो हम लोग करते हैं, लीडर ने तो कभी करप्शन की ही नहीं। अगर वो तो इतना इशू हाईलाइट हो जाएगा, देखिए मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं। जब ये लोग कह रहे थे बंदोबस्त हो गया, बेनजीर आएंगी, नवाज शरीफ नहीं आ सकेंगे, तो मैंने कहा था किसी का बाप नहीं रोक सकेगा, इतना बड़ा इशू बनेगा। बास चीजों पे इतना शदीद अवामी दबाव पैदा होता है, इतना शदीद अवामी दबाव पैदा होने का एहतमाल होता है, जैसे हबस हो तो आंधी आएगी। पीपल्स पार्टी इसके मुतहम्मल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात इन्होंने निशानदेही की, करप्शन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कहना चाहिए कोई छोटी सी कोताही हो गई सी, गलती हो गई थी, माफी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे नहीं। भाई सरे माल का हिसाब कौन देगा, स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स का हिसाब कौन देगा? और ये ख्याल गलत है कि वो सिर्फ डर के मारे वहां बैठे थे, बड़े अवामल थे। एक मिनट, ये सामने है मुबारक सामने, ये है ठीक है। इसमें एक साहब होते थे, ये तफसीलात आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक वजीर आजम साहब ने उनसे फरमाइश की, इन्होंने अपनी मरी की जायदाद किसी के नाम मुंतकिल की। उन्होंने मुंतकिल की एक मोहतरम खातून के नाम, उन्होंने मुंतकिल की एक खातून अव्वल के नाम। माल जो है वो पाक हो गया, बिल्कुल वाइट मनी होगी। उसके वालिद ने तोहफा दे दिया साहबजादी को। ये जो वकील है ना, ये वकील तो हमारे जैसे है ना, वो हमसे मुख्तलिफ तो नहीं है ना, इसी माशरे का हिस्सा है। वो कोई बेहुदा वकील होगा ना जिसके बारे में उसने कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। बाकी हम वकील तो वैसे ही जैसे इसमें इन वकीलों में कुछ लोग होते हैं और सारी दुनिया में होते हैं जराइम पेशा वकील। एक क्वेश्चन जो हम बार-बार ठीक है, वो माल ठिकाने लगाना था, वो भी लगाया हो। बार-बार हम अपने प्रोग्राम में एक सवाल ये जो माल ठिकाने लगाने वाली बात है ना, ये हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ट्रायल किया, ठीक है, और उन्हें जिलावतन रखा। और 2007 में जब वो वापस आई तो उनकी मुखालफाना गवर्नमेंट थी जिसके ऊपर उन्हें मुतय्यन इल्जाम है उस गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने इन्हें कत्ल किया। वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी।
آصف علی زرداری نہیں، کو وہ تو ہم نے سمجھو- 11 سال جیل میں رکھا ایک منٹ۔ اور 1 روپے کا الزام ثابت نہیں کر سکے. ایک منٹ۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس خاندان کی خطا معاف کر دیں، کس یا کی؟ اگر نہیں معاف کرنی تو آپ بلاول بھٹو کو آئندہ 11 سال جیل میں رکھ لیں. اب یہی ہو سکتا ہے نہیں، کس کے خطاب آپ اس خاندان بھٹو خاندان کی، کیونکہ حضور اس نے والا ملک کو اس شعور کو دے دیا. خاندان نے سٹیل بل کو برباد کیا ہے اور ملک پر 200 اس ارب روپے. خاندان نے اس ملک کو ایک دستور منٹ. دیا ہے نہیں، نہیں، اس کا خاندان نے نہیں دیا، وہ بھٹو نے دیا تھا، بے نظیر نے دیا. بے نظیر نے دیا. ایک منٹ. آگے قوموں کے معاملات طے نہیں کوئی کیے جا ترس سکتے. نہیں، آپ بے نے- نظیر کا اکاؤنٹ تھا اپنا سوئٹزرلینڈ میں، بے نظیر 1 کروڑ کردہ و نہ کردہ گناہوں کی سزا سر بہت محل مل کس گئی. کا تھا؟ اچھا کس کا تھا سر مجھے نہیں محل؟ پتا سر محل کس کا تھا. آپ کو یہ نہیں اچھا، پتا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا، واقعی نہیں پتا؟ میں بالکل واقعی مجھے نہیں نہیں پتا، پتا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا جی، اب اس کے بعد جی۔ دیکھیے اس وقت جو ان دونوں کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں ایک دوسری چیز اچھا بھی حبیب ایڈ ہو صاحب، رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. حبیب صاحب آپ اسے جی، میں وہ لاسٹ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ایک تو اس میں وہ کرپشن کا لفظ جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے. دوسری بات ہے جو سٹیٹمنٹ، مشن سٹیٹمنٹ دونوں کے درمیان طے پا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو اتنا مجبور کر دیں کہ یہ استعفیٰ دینے پر اتر آئے. اس سٹیٹمنٹ پہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہونا چاہیے. اگر ایک فکرہ میں بھی ایڈ کر دوں، جی اگر اس پہ اگری کیا تحریک انصاف نے، ایسی پھٹکار ان پہ پڑے گی. آگے بڑھیں. ہارون صاحب، سڑکیں اور پل بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تعلیم کے شعبے کو نیگلیکٹ کرنا، میرے خیال سے یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے قوم کے ساتھ. نہیں، وہ سڑکیں تو بننی چاہیے، پل بھی بننے چاہیے، یہ بات وہ ٹھیک کہتے ہیں. سڑک بڑی اہم چیز ہے اور پل بھی بڑی اہم چیز ہے. ظاہر ہے کیا وہ کہتے ہیں، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا. سوال ہوتا ہے پریورٹیز کا. دیکھنا حکومتوں کو ہوتا ہے یہ مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے. کسی قوم کے دولت مند ہونے سے، بڑے بڑے سٹرکچر بننے سے، عرب ملکوں میں ایسے سٹرکچر ہیں کہ دیکھ کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے. بعض جگہ یورپ سے بہتر ہے. تو جوتے کھا رہے ہیں اسرائیل سے یا نہیں کھا رہے؟ کیا فائدہ ہوا؟ حاصل کیا ہے اس کا سارے کا؟ تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا، انڈسٹری پہ نہیں کیا، ہیومن ریسورس پہ نہیں کیا. سب سے بڑی دولت انسان ہے. اس کائنات کا محور و مرکز انسان ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ کوئی لاڈلی مخلوق ہے. دنیا میں کسی اور مخلوق کے لیے یہ بندوبست نہیں ہے. 40% ہماری آبادی ہے. شرم کی بات ہے کہ اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے. 400 روپے ہمارے جائیں گے میٹرو میں، اور یہ جو ٹرین ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، اورنج ٹرین. اورنج ٹرین کیا انگریزی کے نام رکھتے ہیں دلچسپ بڑ روپ ڈالنے کے لیے. ہاں جی، وہ بھی ٹرین کا سیدھا سا نام رکھو، اورنج ٹرین. اچھا، یہ اب آپ یہ پیسہ اگر آپ دیکھیں، 70% 80% آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں. کتنے لوگ مرتے ہوں گے اس سے؟ 80% بیماریاں خراب پانی سے پیدا ہوتی ہیں. سڑکیں بنائیں ضرور، پل بنائیں. ایجوکیشن کے لیے جو پیسہ وقف کیا جاتا ہے، 4% کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، 2% دے رہے ہیں، اس میں سے بھی کوئی واپس ہو جاتا ہے. ہاسپٹلز کے لیے برآمدوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں. بعض جگہ ڈسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی. بیشتر اسپتالوں میں بارسوخ لوگ جو ہیں انہیں دوائیاں ملتی ہیں، غریب لوگوں کو تو نہیں ملتی. یورپ نے کس چیز پہ ترقی کی؟ مغرب نے تعلیم پہ ترقی کی، سب جانتے ہیں. تعلیم عام ہوئی، وہاں نشست ثانیہ کا وہ دور شروع ہوا، تو اس سے انڈسٹریل ریولوشن پیدا ہوا. 90 بلین ڈالر، یو امیجن اٹ، 90 بلین ڈالر انڈیا کماتا ہے آئی ٹی سے. ہم کماتے ہیں 1 بلین ڈالر. جو ہمارے لوگ پڑھ لکھ گئے وہ بھی تعلیم کی وجہ سے کماتے ہیں نا. ہم 10 بلین 20 بلین ڈالر بھی نہیں ارن کر سکتے تھے. یہی پیسے اگر یونیورسٹی، کسی ایک حکومت کا رونا نہیں ہے، یہی پیسے اگر آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بنی ہوتی، کالج بنے ہوتے. یہ کب مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے اس نے کہا تھا مہاتیر نے، شاید اس سے پہلے عمران خان سے، کہ اسمبلنگ ہی شروع کر دو. ہم نے تو اسمبلنگ سے شروع کیا تھا. آپ کے لوگ تو ٹیلنٹڈ بہت ہیں، آپ کے لوگ تو لرن بہت تیزی سے کرتے ہیں. بھائی یہ چور بنیں گے، ڈپریس ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ ٹیررسٹ بھی بن جائیں، اللہ معاف کرے. جو صورتحال ہے، مدارس میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کھانے کے لیے روٹی ملتی ہے.
तालीम भी मिलती है। हम क्यों नहीं, जैसे इंडिया में खाना दिया जाता है, आपको पता है इंडिया में स्कूल के बच्चों को खाना मिलता है, हम क्यों नहीं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जिसमें कम से कम आधा जाया होता होगा, कुछ तो गरीबों को ज़ाहिर है मिलता है। बाकी आपको पता है कौन लोग ये फरिश्ते बनाते हैं? ये अभी 340 अरब का था किसान पैकेज, ये पैसे किसको मिले? मेरे गांव चले, मैं आपको दिखाऊं, 2-3 आदमी को सिर्फ, हबीब साहब, और वो भी 12 सूख लोगों के कहने हबीब साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि तालीम और सेहत के लिए जो फंड मुख्तस किया गया था उसमें से भी 5 अरब रुपए ऑरेंज ट्रेन के लिए निकाल लिए गए। ऑरेंज ट्रेन के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं उसका तरीकाकार यह है कि जैसे वो पैसे अगर निकाले जाए, मिसाल के तौर पे आपको सारे पैसों की तालीम के लिए एक वक्त में जरूरत नहीं होती, कुछ पैसे तमाम ऑरेंज ट्रेन में ये तरीकाकार किया गया कि कुछ पैसे तमाम जगहों से निकाले गए, ऑरेंज ट्रेन पे लगाए गए, जब वो कर्जे के पैसे आए तो वापस उन जगह पे डाल दिए गए। तो इसका तरीकाकार ये है, तो वो कभी आपको लगता है कि कम हो गए निकाल के उधर लग गए, और कभी आपको लगता है ऐसा। ये जो है जो मुझे गवर्नमेंट के लोगों ने बताया, एक तो ये बात। दूसरी जो हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, आज मैंने कुछ माहिरीन तालीम से बात की कि आखिर वजह क्या है हमारी तालीम की, क्या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं? तो पहले तो हमें अपने तालीमी सेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, एक है सरकारी सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की सूरत हाल ये है कि अभी चंद दिन पहले यहाँ पर पंजाब में जितने बच्चे, बल्कि दूसरे सूबों के बच्चों को भी बुलाया गया था जिन्होंने टॉप किया था, उनमें से जो बेशतर बच्चे थे, जो टॉपर्स थे, वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे थे, और हुकूमत ने उनको अच्छे वज़ाइफ भी दे रहे थे जो लाखों में थे, और फिर कुछ उन्हें तहाइफ भी मिल रहे थे, और फिर उनका बड़ी पजीराई हो रही थी। तो हुकूमती सतह पर जो तालीम की पजीराई है वो तो हो रही है, उसके साथ जो आपका नीचे लेवल पे जो मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला जो है, मेरे पास नंबर्स हैं, वो कम होता चला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ठीक है, यानी ठीक होता जा रहा है, मसाइल कम होते चले जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है टीचर। समहाउ और अदर हमारा जो टीचर है उसके साथ गवर्नमेंट का कनेक्शन, उसके साथ मुआशरे का कनेक्शन, उसके साथ बच्चे का कनेक्शन, वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। जो मुझे पता चला वो ये है कि जब, और गवर्नमेंट ने जब इसको हल करने की कोशिश की, मिसाल के तौर पे टीचर्स को टाइट करके कि जनाब अपने रिजल्ट्स अच्छे करो, उसका नतीजा ये निकला कि टीचर्स ने जगह जगह पे छोटे छोटे माफियाज बना लिए। वो भी पता कैसे चला? मुजफ्फरगढ़ में देखा कि एक मुसलसल कुछ स्कूल जो है ना मुजफ्फरगढ़ में, वो ऊपर से ऊपर आते चले जा रहे हैं। वहां जाके देखा, तफ्तीश की, तहकीक की, तो पता चला कि असातिज़ा खुद अपने रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए बच्चों के पर्चे हल कर रहे हैं। और एक पर्चा जो है ऐसा पकड़ा गया जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ लिखाइयों से हल किया था। हुकूमत का नहीं है, हुकूमत का नहीं है। इसमें जो हमारी सोसाइटी में जो टीचर्स, और फिर टीचर्स ने जो यूनियन बाजी शुरू कर दी, उसके नतीजे में आपका जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट है उस तक तालीम का पहुंचना बहुत महाल हो गया। अब ये इसकी कोशिश टीचर्स को कैसे ठीक करना है, किसने ठीक करना है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। टीचर्स भर्ती होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। टीचर्स की कोई कैरियर प्लानिंग नहीं है कि एक टीचर अगर आज प्राइमरी टीचर है तो वो अल्टीमेटली कहां तक जाएगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, उसका सेटअप क्या होगा। मुझे ये लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है। खुतबा तो आपने अच्छा दिया, बात है कि ये किसकी जिम्मेदारी है जी टीचरों की ट्रेनिंग? हुकूमत की। उसकी मॉनिटरिंग किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है भाई। प्राइवेट स्कूलों में हमारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो अफजल साहब, देखो नाम ही सोहेल अफजल साहब से पूछा मैंने कि कैसे करते हैं आप ये सब कुछ? उनका मॉनिटरिंग से हर महीने की, 3 महीने की, मुझे तफसील याद नहीं, जब उसकी रिपोर्टें बनती हैं। तो मैंने कहा कितने लोगों को निकालते हैं? मेरा अंदाजा था कि 2-4% तो हर साल बरतरफ होते होंगे, तो 5-6% तो जरूर पड़ते, शायद इससे बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा 4000 में से सिर्फ 4 को निकालना पड़ा। मैंने कहा कम, ये तो मैं तो इस पर यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा भी सारी तवज्जो ट्रेनिंग पे है, मोटिवेशन पे है, निगरानी पे है, निकालते नहीं है लोगों को। तो ये सरकारी स्कूलों में से आधा भी नहीं हो सकता क्या? हो सकता। लोग ये रीड कारपोरेशन को मैंने पूछा कि आपके टीचर छोड़ के जाते हैं, तनख्वाहें तो बहुत कम। उन्होंने कहा हम मोटिवेटेड रखते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप किस कदर काबिल इज्जत लोग हैं, मुल्क का मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं। गजाली फाउंडेशन में नहीं छोड़ के जाते, तनख्वाहें कम है, तनख्वाहें कम है। तामीर मिल्लत फाउंडेशन में जहाँ बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, इनमें सब में वहां नहीं छोड़ के जाते। बात यह है कि हुक्मरान जब थारोली करप्ट होंगे, सारा हुक्मरान तबका, किसी एक की बात नहीं है, तो आप असातिज़ा से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या शाम को उनके इतनी शर्म नहीं आती इन्हें कि ये बंदोबस्त नहीं कर सके? 20 साल से ये नारा लग रहा है कि शाम की शिफ्ट शुरू कर दी जाए, उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे राजनपुर की, जहां सियासतदान कब्जा माफिया बने हुए हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जे की सियासी मुहिम चलाई जा रही है। इसकी सारी डिटेल्स क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कमर सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, सबसे पहले तो हमें पूरी डिटेल बताइए इस तमाम तर मामले की। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये रक्स अफजानी का इलाका है। रक्स अफजानी में कोई तकरीबन 3000 एकड़ है। ये तहसील कौन सी और जिला कौन सा, ये भी जरा बता दें। तहसील रुझान है, जिला राजनपुर है, ठीक है, और उमरकोट थाना लगता है इसको। यूसी इसकी रक्स अफजानी है। यहाँ पर तकरीबन 3000 एकड़ है गवर्नमेंट पंजाब का। इसके अंदर अब 600 एकड़ जो है वो है आतिफ खान मजारी साहब के पास, जबकि 2200 एकड़ जो है वो इब्राहिम गलानी है, जो किसी सिविल जज के जो बहनोई है जिला रहीम यार खान से। इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूं कि यहाँ की जितने भी ये मुतासरीन हैं, इनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। इनको वहां से रकबों से बेदखल कर दिया गया। अब ये लोग इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, इनकी कोई सुन भी नहीं रहा है। ये कहीं पर भी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, किसी थाने से राब्ता करते हैं, किसी SHO कहीं भी राब्ता करते हैं, हत्ता के DPO से भी राब्ता करते हैं। DPO भी इनकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ, कॉम्बिंग ऑपरेशन, उसके अंदर इनको लगा कि हमारी सुनवाई हो गई, अब हमारे रकबे सारे खाली हो जाएंगे। तो वहां से कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जो बाहर चलाए गए थे। उन सब लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इस ऑपरेशन के बाद फौरन हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनके खिलाफ एक एक्शन हो गया कि देखें ये फलां सिविल जज के घर पे इन लोगों ने ऑपरेशन किया है, वहां से ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं था, फलां सरदार के डेरे पर ऑपरेशन हुआ है। कि आपकी आतिफ मजारी से बात हुई उनसे मौकिफ लिया, और क्या तनहा वही हैं या उनके कोई साथी भाई दोस्त भी हैं इस पूरे केस? अच्छा, आतिफ मजारी से जब हमारी इस बारे में बात हुई, आतिफ मजारी ने कहा जो मेरा जो रकबा है 600 एकड़, उसकी वो मैंने हुकूमत से लीज पर लिया हुआ है। इसके अलावा जो इब्राहिम गलानी है, ये किस हुकूमत से लीज पे लिया? पंजाब हुकूमत से लीज पर लिया। कौन सी? शहबाज शरीफ की हुकूमत? जी, शहबाज शरीफ की। तो जब वो जरी इस्लाहत में सरेंडर हुई थी तो उसकी लीज पर कैसे दे सकते हैं उसको? अच्छा हारून साहब, मैं आपको एक और बात बताते चलूं। अभी कुछ देर पहले उनके जितने भी दोस्त हैं उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत किया है, तो ये तो रकबे हमने लीज पर ले लिए। मैंने कहा लीज पर ले लिया, आप लेकर आ जाएं। मैं तो इतने दिनों से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। लीज पे लेकर जाए, हम आ जाएंगे खुद, हम खुद वहां आ जाएंगे, देख लेंगे। वो जंगलात का भी यही कहते थे, इसी तरह के माने कहते। उस इलाके का SHO कौन है? उस इलाके के जो SHO अब लगेंगे, यहाँ पे DPO खुद आए हुए हैं सामने सर। सिर्फ SHO नहीं, SHO तक की बात। SHO कौन है उस इलाके का? उधर नजर चांडिया है SHO, उधर आगे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये भावलपुर के तहत है। DIG कौन है वहाँ पे? अपना, क्योंकि DPO साहब जो आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक मिनट, DIG कौन है? ये भावलपुर के तहत है ना, भावलपुर डिवीजन के तहत? नहीं, DG खान सर, DG खान। DG तो एहसान साहब नहीं है? जी सर, वो तो ठीक आदमी है। और अपना वहाँ SSP DSP कौन है? वो सब मिले हुए हैं? नहीं, वो मिले हुए नहीं है सर। DPO साहब ने यानी मुश्तरका ऑपरेशन किया रेंजर्स के साथ मिलकर इस इलाके में। कब्जा माफिया से ये इलाका इंक्रोच यानी खाली कराना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ अब इंक्वायरी स्टैंड हो चुकी है। उनके खिलाफ अब मामलात ऐसे हो चुके हैं कि अब वो भागे दौड़े फिर रहे हैं कि भी हमें कहीं से कोई चीज, क्योंकि इसमें आपको मैंने एक लेटर भी भेजा है, उसे आप देखेंगे उधर। एक मिनट बात समझ में। DCO के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि उसने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की थी? जी, DPO के साथ, और वो हाई कोर्ट के जज तक वो एप्लीकेशन गई कि देखे हमारे खिलाफ ये हो रहा है। तो इसके बाद सर मैं एक और बताते चलूं कि चकसूरी का जो इलाका है उसके अंदर 20,000 एकड़ गवर्नमेंट पंजाब का है। वहां पर सरदार शमशेर खान मजारी हैं जो आतिफ खान मजारी के छोटे भाई हैं। उधर वहां पे उन्होंने इंक्रोच की हुई है, क्योंकि वो सारा का सारा जो इलाका है वो भी गवर्नमेंट पंजाब का, लेकिन वहाँ सैकड़ों सालों से ये लोग आबाद हैं और वो जमीनें आबाद कर रहे हैं। उनकी वो अलाटीज हैं वो भी, लेकिन उनके खिलाफ भी यही कुछ हो रहा है। वो भी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। उनके लिए भी हम इंशाल्लाह कल निकल रहे हैं यहाँ से। वो तमाम रिकॉर्ड, हर चीज हमारे पास मौजूद है, और हम उन जमीनों के भी हम यहाँ रिकॉर्ड सामने लेकर आएंगे, क्योंकि जब से ये केस। एक मिनट, मतलब ये हुआ ना कि पुलिस ही कर रही होगी ना? पुलिस के बगैर कैसे कब्जा कर सकते हैं? ये अपने गुंडों के जरिए कर रहे हैं। अपने गुंडों के जरिए सर। एक तो मुतलका जो वहाँ का पटवारी है चकसूरी का और उमरकोट का रक्स अफजानी का, ये पटवारी यहाँ मिले हुए हैं सर।
ये पटवारी इनका साथ देते हैं। यहाँ हत्ता कि ये काम क्या हुआ, जो अक्से मसावी है चकतोरी का, वो तक भी गुम कर दिए गए। सामने कोई भी चीज नहीं है, ताकि यहाँ पे पंजाब के लोग भी, अब ये इतना बड़ा सर एरिया है सर, ये जो जंगलात का एरिया, क्योंकि जब ये स्टोरी सामने आने लगी, राजनपुर की आवाम जो है इंतहाई खुश होगी। जिस तरह जंगलात का रकबा आप लोगों ने खाली करवाया, अब ये वाला रकबा भी सारा खाली होगा। अब मामला ये है कि इंशाअल्लाह सर 20,000 एकड़ जो है ये इतनी बड़ी इंक्रोच है, और यहाँ पर ये सारा कच्चे का इलाका है, और हमारे पास ऐसे लोगों की तमाम रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है जो धमकियां देते हैं। ठीक है कमर सिराज, बहुत आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर मामले के हवाले से ये अपडेट जो किया। अराजी का मामला है, ये तो इस तरह लगता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में और खास तौर पर पंजाब में तो एक तूफान ही आया हुआ है कि लोग जहां जहां पर कुछ मुअस्सर हैं वहां वहां एनक्रोच करते हुए, उन्हें कोई ना खुदा का खौफ है, ना हुकूमत का खौफ है, ना लोगों का खौफ है। नहीं, हुकूमत से तो खौफजदा होने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं हमने हुकूमत से हुकूमत को करप्शन पे क्या एतराज है? हुकूमत को तो किसी करप्शन, किसी जुल्म पे कोई एतराज है ही नहीं। देखिए ये जो, अगर वही साहब हैं डीआईजी बाबलपुर में जो होते थे, तो मुझे ताज्जुब है कि उनके होते हुए ये हो रहा है, लेकिन किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया होगा। अच्छा, डीसीओ का वो कह रहे हैं कि उल्टा उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा है। डीपीओ, ये जो डीपीओ जो दूर दराज के इलाकों में जहां पे अखबारात नहीं छपते, जहां ये, अब इन्होंने तो बता दिया, जहां नामनिगार कोई रिस्क नहीं लेते, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती है। उन्हें भी इससे पहले भी जंगलात के मामले में ये हुआ, देखे ना, अभी ये वो कह रहे हैं कि अभी मुझे फोन आना शुरू हो गए हैं। तो ये तो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है ना जी। ये कैसे हो सकता है? एक नामनिगार को पता है, आईबी को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, किसी इंटेलिजेंस अदारे को नहीं पता। ये कभी हो सकता है वहां से किसी ने किसी दूसरे लीडर को फोन नहीं किया होगा? ये मुमकिन है कि वजीर आला हाउस में इसकी जरा सी भी आवाज सुनाई ना दी हो? ये वजीर आला की जिम्मेदारी है। ये लोग जब चीखेंगे, स्कैंडल बनेंगे, टेलीविजन पे चलेंगे, जैसे वो बढ़ जाता है मर्ज, इसके बाद इनको करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता इस आजादी के होते हुए। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहले तो हुकूमत को अपनी लैंड बैंक बनाना चाहिए। इन्हें पता हो लैंड कहाँ पे है, कितनी है, किसकी है। हमने कंप्यूटराइज जो किया है वो भी महदूद किया है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जिस जगह पे आ रहा है, जहाँ पे कत्लो गारत हो जाती है, वहां पे नहीं किया। नहीं किया जनाब। हुक्मरान खानदानों के पास औकाफ की जमीनें हैं, कंप्यूटराइज हर 3 महीने के बाद शहबाज शरीफ कहते हैं हो जाएगा, नहीं करेंगे। नाज़रीन, खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।